हेलो हाय नमस्कार आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम आलोचना करिबा दशम श्रेणीर जीव विज्ञान अष्टम अध्याय शक्तिर उत्सर प्रश्नावली उपरे आम आलोचना करिबा। आपण मानक पई वर्तमान क्वेश्चन दिया गला। प्रथम प्रश्न सौरचूलार गठन कार्यकारिता चित्र सह बुझाओ। यार आंसर होउची जो उपकरण द्वारा सौरतापर रोषेई कराए ताहाकू सौरचूला कहुए। एथिरे सौरताप सीधासलख रोषेई द्रव्य को गरम करता है। सौरचूलार गठन जो देखा सौरचूला निम्नलिखित तीनोटी अंशगुड़िक नहीं गठित होता है जेपरिक आधार पात्र तापशोषी आच्छादन आउ प्रतिफलक। यही तीनोटी को लेकिन कौन सौरचूलार गठन होता है। ताले प्रथमे आम देखा आधार पात्र कौन। एथिरे जल और रंधा द्रव्य रखापी पात्र मान थाए। अधिक ताप अवशोषण पाई एही पात्र गुड़िकर बाहर पाखरे कला रंगर प्रलेप दि जाए। तापशोषी आच्छादन होची आधार पात्रर भीतर पार्श्व कला रंगर प्रलेप दि जाए। एहार उपरी भाग को काच फलक आवृत करा जाए। फल पात्रर भीतर पार्श्वर तापमात्रा वृद्धि पाए। पात्र द्वारा अवशोषित ताप सहजरे काच आवरण बाहर को जाइपारे नहीं। तापर देखिवा प्रतिफलक सूर्य किरण को सीधा किंबा अवतल प्रतिफलक साहाय्य केन्द्रीभूत करी आधार पात्र मध्य को पका जाए। सूर्यर अवस्थान अनुसार यह विभिन्न दिगरे घुराई सूर्य किरण को आधार पात्र उपरे फोकस करा जाए। साधारणतः आलुमिनियम धातु किंबा काच प्रतिफलित तैयारी होता है। अधिक प्रतिफलन पाई प्रतिफलकर भीतर पृष्ठ को अति मसृण करा जाता है। यह हूँ सौरचूलार चित्र प्रतिफलक तापशोषी आच्छादन आओ आधार पात्र देछि। तापर देखिवा सौरचूलार कार्य बिटवान देछि धातु निर्मित आधार पात्रर बाहर पाखरे और तापशोषी आच्छादनर भीतर पार्श्व कला रंगर प्रलेप थिबारु यह धड़ा पृष्ठ बा प्रतिफलन करथवा पृष्ठ ठारू अधिक ताप शोषण करे। परवर्ती पॉइंट उपरे दृष्टि आकर्षण करिवा। बिट्टू देइछे तापशोषी आच्छादनर उपरी भाग को काच फलक आवृत करा जायथिबारु अभ्यंतर तापमात्रा वृद्धि पाए कारण अवशोषित ताप सहजरे बाहरी पारे नहीं। बिट 3 उपरे दृष्टि आकर्षण करिवा। शेष बिट होची अधिक प्रतिफलन पाए प्रतिफलकर भीतर पृष्ठ को अति मसृण करा जाय। सौरचूलार अभ्यंतर तापमात्रा वृद्धि और रोषेई कार्य करा जायଥାଏ। 2 नंबर प्रश्न आपण मानक पई रहिछि जुआररू किपरि विद्युत शक्ति उत्पन्न करिहबो वर्णना कर। उत्तर होची घूर्णयमान पृथ्वी उपरे चंद्रर माध्याकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र जलर उत्थान पतन परिलक्षित हुए और जुआर सृष्टि होता है। नेक्स्ट देखिवा समुद्र जलर उत्थान पतन जुआर शक्तिर सृष्टि होता है। समुद्र तटवर्ती स्थान में पिटी हेउथवा ढेउर शक्ति यथेष्ट अधिक रही है। बिट 3 1961 मसीह फरासी वैज्ञानिक माने जुआररू शक्ति संग्रह पर एक योजना प्रस्तुत करथिले। बिट 4 उपरे दृष्टि आकर्षण करिवा। रान्स नदी मुहाण जुआर और भट्टा मध्य जलपतनर उच्चतारे प्राय 14 मीटर पार्थक्य रहे। दिनक मध्य 2 थर जुआर भट्टा होता है। यही जुआररू विद्युत शक्ति उत्पन्न करा जाए। परवर्ती पॉइंट होची जुआर संग्रह पाई नदी मुहाण प्राय 20 किलोमीटर लंबर जलाशय निर्माण करवा से स्विच गेट लगा जाए। VI बिट होची उच्च जुआर समय सही गेट खोली दिया जाए। जलाशय मध्य को प्रवेश कला परे गेट बंद करा जाए। परे उच्च पतन जल को नियंत्रित भाव समुद्र को खलास करा जाए। परवर्ती पॉइंट उपरे दृष्टि आकर्षण करिवा। एही खलास हेउथवा जलस्रोत टर्बाइन चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जायଥାଏ। नेक्स्ट देखिवा 3 नंबर प्रश्न पवन कलर चित्र अंकन करी यार कार्यकारिता आलोचना कर। पवन कलर कार्यकारिता आम देखिवा। पवन कल साहाय्य वायुर गतिज शक्ति को उपयोग करी जेनेरेटर चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए। वायु प्रवाह हेले पवन कलर प्रोपेलर घूरे और एथि सहित संयुक्त जेनेरेटर घूरी थाए फल विद्युत शक्ति उत्पादित हुए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପବନ କଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପବନ କଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପବନ ଶକ୍ତି ବା ପବନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୂହ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ପବନର ବେଗ ଅତ୍ୟଧିକ କମିଗଲେ ବା ବଢ଼ିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସୁବିଧା ନଥିବା ଦୂରସ୍ଥ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପମ୍ପ ଚଳାଇବାରେ ପବନ କଳ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଏହାର ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଜଳସ୍ରୋତ, ବାୟୁ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତାଦିରେ ଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଆଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଟ୍ 3 ହେଉଛି ଜଳସ୍ରୋତ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବିଟ୍ 4 ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଭାବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ସ୍ରୋତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜଳସ୍ରୋତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗତି ଶକ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡଙ୍ଗା, ବୋଇତ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। VI ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୁ ସ୍ରୋତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପବନ ଚକ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲଟଣା, ବୋଇତ ପ୍ରଭୃତି ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। VII ବୃକ୍ଷଲତାଦିରେ ଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। VIII ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ କାଳକ୍ରମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାପଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆଦି ପାଇଥାଉ। IX ବିଟ୍ ହେଉଛି ଏସବୁକୁ ବିଚାର କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ଯଥା ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର। ଏଥିରେ ଗୋବର ଓ ପାଣି 4:5 ଆୟତନ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ମଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଓ ଏହି ମଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ବିଟ୍ 2 ହେଉଛି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ନଳ ଭିତର ଦେଇ ଆପେ ଆପେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ଚାରିକାନ୍ଥ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଭୂମିର ଉପରକୁ ଓ 2/3 ଭୂମିଠାରୁ ତଳକୁ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଟ୍ 2 ହେଉଛି ଗୋବର ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ଏଠାରେ ଜମା ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଡମ୍। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଡମ୍ଟି ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ। ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟରେ ଡମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା କୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ବାୟୁରୋଧୀ କରିଦିଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ମିଥାନୋଜେନ୍ ଓ ମିଶ୍ରଣରୁ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ମିଥେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 65-75 ଭାଗ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପରେ ଡମ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର। ତିଆରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିର୍ଗମ ନଳୀ। ଏହି ଧାତବ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲାକୁ ଯାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚାପରେ ଏହାକୁ ଜଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋଲାର ସେଲ୍ କ'ଣ? ଏହାର ଉପକାରିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆନ୍ସର ରହିଛି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ସୋଲାର ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ବିଟ୍ 2 ହେଉଛି ଏଥିରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଭୋଲ୍ଟୀୟ ସେଲ୍ରେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ଏକ
ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମକରଣ ଏପରି ହୋଇଛି। ସୋଲାର ସେଲ୍ର ଉପକାରିତା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଓ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଫୋନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୌର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଟୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ବରଫାବୃତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଓ ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସେଲ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ସୌର ସେଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ଧରଣର ସିଲିକନ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୌର ସେଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେଲ୍ ଓ ସେଲ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସିଲଭର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏକ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ପରେ ଜଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପତନରୁ ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତର ଶକ୍ତି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୂରାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଟର୍ବାଇନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟର ଆର୍ମେଚର ଘୂରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହାର ଫିଗର ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କରେ ଦେଇଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଉତ୍ସ କରି ହୁଏ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଟୁ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସୌରଶକ୍ତି ଜୈବ ବସ୍ତୁରୁ ଜାତ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପୀୟ ଶକ୍ତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି, ଜାତ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ମିଳି ନଥାଏ। ବିଟୁ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ପରିମାଣ ସୀମିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ବିଟ୍1 ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏକ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ପରେ ଜଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପତନରୁ ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ବିଟୁ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ଶକ୍ତି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୂରାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ବିଟ୍3, ଟର୍ବାଇନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟର ଆର୍ମେଚର ଘୂରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ବିଟ୍1 ହେଉଛି କୋଇଲାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାପଜ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଘରେ ହୋଇଥାଏ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଟ୍2 ହେଉଛି କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଓ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭେଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ। ସାଗର ବା ମହାସାଗରର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଗଭୀରରେ ଥିବା ଜଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ।
ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ତାରତମ୍ୟକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାପଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ନଳ ଫାଟ ପାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏହାକୁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏହି ବାଷ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହି ବାଷ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଥିବା ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜେନେରେଟର ଟର୍ବାଇନକୁ ଘୁରାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଇଭି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ବିନା ପାଇପରେ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଚାଲିଆସେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୌରଚୁଲା ଓ ସୋଲାର ସେଲ୍। ସୌରଚୁଲା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌର ତାପରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସୌରଚୁଲା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସୌରତାପ ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗରମ କରିଥାଏ। ବିଟୁ ସୌରଚୁଲାର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଧାର ପାତ୍ର, ତାପଶୋଷୀ ଆଚ୍ଛାଦନ, ପ୍ରତିଫଳକ। ବିଟ୍ 3 ହେଉଛି ଏକ କଳା ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରେ। ସୌର କୁକର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏହି ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସୋଲାର ସେଲ୍ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌରଶକ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସୋଲାର ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୌର ସେଲ୍ରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୁତରାଂ ସୌର ସେଲ୍ରେ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୌର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସୌର ଚୁଲାର 2ଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକର ଭିତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତି ମସୃଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ। ଖ ହେଉଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର 2ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ପରମାଣୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା। ଏହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବିଟ୍ ହେଉଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଗୁରୁ ପରମାଣୁର ସୀମିତ ଲଭ୍ୟତା ଏହି ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର 2ଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଇଲାକୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବିଟ୍ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଘ ସୌରଶକ୍ତି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ବିଟ୍ 1 ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଟେ। ବିଟ୍ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଟ୍ 3 ହେଉଛି ସୌର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 1 ମିନିଟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରାୟ 2 କ୍ୟାଲୋରୀ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଓ ଏହାର ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅଟେ। ଙ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କିପରି ଦାୟୀ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌର କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଭାବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ।
ବାୟୁଚାପର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର, ପିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ପରିମାଣ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 44%ରୁ 71% ପରିମାଣ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ଖ ହେଉଛି କୋକ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋକ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଜାରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଂଶିକ ପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଂଶିକ ପାତନ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ସଂଗୃହୀତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କିପରି ମିଳିଥାଏ? ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁରୁ ପରମାଣୁର ନାଭିକୀୟ ବିଭାଜନ ଘଟିଲେ ମିଳିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ପବନ କଳ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡେନମାର୍କ। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସୌର ଜଳ ଉତ୍ତାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଗରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ। ଖ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଘ ହେଉଛି କୋଇଲା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଥେନ୍। ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସୌରଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଂଶିକ ପାତନ ପଦ୍ଧତି। ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଟ୍ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ କୋଇଲା ଅଟେ? ନୁହଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଟ୍ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନ କୋଇଲା ଅଟେ। ଖ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌରତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ହୁଏ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌର ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ହୁଏ ତାକୁ ସୋଲାର କୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ।
यार उत्तर देखा जे अम्लजान अनुपस्थित जैव पदार्थर विघटन द्वारा निर्गत गैस मिश्रण को जैव गैस बोली कहुए। 1 नंबर प्रश्न होची भू अभ्यंतर तापशक्ति को नाभिकीय शक्ति कहुए। उत्तर होची भू अभ्यंतर तापशक्ति को भूतापज शक्ति कहुए। परवर्ती प्रश्न होची 14 नंबर प्रश्न रही आपण मानक पई। प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखी तृतीय सह संपर्कित शब्दटी कौन हेब लेख। क होची सौरशक्ति होची नवीकरण योग्य, कोयला होची नवीकरण अयोग्य। ख होची निकृष्ट मान कोयला पीठ, सर्वोत्कृष्ट कोयला होची कौन ना कक होची सर्वोत्कृष्ट, सॉरी एंथ्राक्साइड होची सर्वोत्कृष्ट। ग होची अशोधित तैलर आंशिक पातन पेट्रोलियम, कोयलार अंतर्धूम पातन होची कक। यह थिला आपण मानक पई शक्तिर उत्सर प्रश्नावली उपरे आमे आलोचना कले। जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताले आपण मानक सांग सहित जी 10म श्रेणी पढ़ुथुव ता सहित भिडियो को शेयर करि पारिबे। रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।